पौड़ी चाकर लगै चाकरी, जे चलै खसमै भाए, हुरमत तिसनो अगली, ओ वजह बिदोना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजह गवाए अगला, मुँह मुँह पाना खाए। जिसदा दिता खावना, तिस कहिए शाहबास, नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चलै अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत आप 21 नंबर पौड़ी तक सलोकां समेत विचार सांझे कर चुके हाँ। अज आप 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के 474 नंबर अंक ते ये पौड़ी सुभाईमान है। जिमें कि ਸਰੋਤਿਆਂ के ਗਿਆਤ वास्ते दस दईए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ बाणी समझ के पढ़न वाले ने, ਜਿਹੜੇ बाणी खोजी बिरती नाल पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, ਜਿਹੜੇ बाणी नूं विचारते हैं, जो पढ़ते हैं उहदे ते बार बार विचार करने की कोशिश करते हैं। गुरु साहब जी ने किस तरतीब नाल बाणी उचारण की है, किन्ने सोहणे नाल सोहणे तरीके नाल वख-वख विषयां ते सानू हर पहलू तो विचार बख्शिश की है, तो किन्ने सोहणे तरीके नाल इन्हां वारां दे विच पौड़ियां नाल सलोक गुरुदेव जी ने दर्ज किए हैं। जिवें कि आपां कल भी विचार सांझी की सी कि 21 नंबर पौड़ी नाल 2 सलोक गुरु अंगद साहब महाराज जी दे आए ने। अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया। इस पौड़ी नाल 5 सलोक आए ने, ते 5 सलोक ही गुरु अंगद साहब जी के उचारण किए हैं। इस तो बाद अगे 23 नंबर पौड़ी आएगी, उहदे नाल भी 2 सलोक गुरु अंगद साहब महाराज जी के हैं। फिर अगे अखीर ते 24 नंबर पौड़ी नाल 2 सलोक आए ने, उन्हां विचों एक सलोक गुरु नानक साहब जी का उचारण किया है, तो एक सलोक धन गुरु अंगद साहब जी का उचारण किया है। तो साध संगत जी, ये उन्हां ਸਰੋਤਿਆਂ वास्ते है जिहड़े ਸਰੋਤੇ बाणी समझ के पढ़न वाले ने, तो जिन्हां बाहरी तौर पर सिर्फ नमस्कार की है, उन्होंने शायद ये विषय बोर भी करते होण, लगता भी होए भी ये किहड़ियां गल्लां ने। पर नहीं, जे असीं बाणी नूं इदां समझ विचार के पढ़िया हुंदा, ते अज जिस रसातल विच साडा समाज तुरिया फिरदा है, जिन्ना ध्यान असीं बाकी अपने निजी कंमां वास्ते कढ़दे हां, जां जिन्ना ध्यान असीं अपने निजी रुझेविआं विच दिंदे हां, जे किते असीं इन्ना ध्यान अपने सतगुर के उपदेश वल दिता हुंदा, तां साडी कौम दी जिहड़ी ये हालत ना बनती, असीं अपने आप को चढ़दी कला विच रख के जिंदगी जीउण दा तरीका हमेशा जिहड़ा है वो गुरु कोलों सीख के वरतदे। तो खैर, जिहड़ी बेनती तुहाडे चरनां विच कीती जा रही है कि असीं गुरु के उपदेश नूं सोहणे तरीके नाल समझण दा यतन करना है। जे आपां इदां एक एक शब्द, एक एक पौड़ी सलोक विचारते जाइए, तो गुरुदेव जी के अमोलक बचन साडी जिंदगी की किन्ने सोहणे तरीके नाल अगवाई करते हैं। अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। गुरुदेव जी ने इस पौड़ी विच सेवक दी ते मालक दी आपस विच किदां दी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, किदां दी उन्हां दी आपस विच मेल मिलाप होना चाहिए है, जां सेवक किहनूं कहा गया है, सेवक किहड़ा है जिहड़ा मालक दी नज़रां विच प्रवान हुंदा है। महाराज जी ने इस विषय ते बहुत सोहणे विचार बख्शिश किए हैं। हजूर फरमाउंदे ने, जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। जिस मालक का असीं दिता पहनते भी तो खांदे भी हाँ, कहते उन्होंने हमेशा वड्याउणा चाहिए है। शाबाश कहण दा अर्थ हुंदा है उहदे हुक्म विच तुरना चाहिए है, उहदी रजा विच तुरना चाहिए। वेखो, जदों जिसदा दिता खावना शब्द आउंदा है, जिहड़ियां शरीर दीयां लोड़ां ने ये बंदा अपने उद्यम मुताबक प्राप्त कर लैंदा है।
ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਏ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਅਰੋਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਨ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਨ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ 100 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਬ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਸਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚਸਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਕਵਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰਿਜਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਜਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਗੁੜ, ਘਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਿਜਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਈ ਆਈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਰ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਬੀਜੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਫਸਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਰ ਮਣ ਦਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਧੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੋਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਕਰ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਈ,
ਆ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਕਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਕਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੁੰਗਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਚਾਕਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ, ਜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ, ਖਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ। ਉੱਥੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੌਕਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਵਰਕਰ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਝ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਾ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ, ਚਾਕਰ ਉਹੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ, ਭਾਵ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਰਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਹੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਹੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ? ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਜੀਫਾ ਭਾਵ ਤਨਖਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਣਾ ਖਾਂਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖਸਮ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਮਾਲਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਗੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ ਖੇਡ? ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ,
2 ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, 2 ਬੱਚੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਨੀਗਰ ਖੇਲਦੇ ਸਭ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਮਦੇ ਕਰ ਸਾਂਗ ਉਹ ਪੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰਾਜਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਧਾਮਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਨੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 2 ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਭਰਨ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਖਰੇ ਅਸੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋ 5-4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਂ ਚੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ। ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਕਾਹਤੇ ਖੇਡਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੁੜ ਕੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ। ਅੱਜ ਖੇਡ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੁਸ਼। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡ ਪੈਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 25% ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 75% ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਉਜਾੜਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਉਜਾੜਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੱਟੀ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ, 2-3 ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਕਿਰਸਾਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਸਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਡ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰੱਠੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਦਾਇਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਦਾਇਂਦੇ,
ਉਹ ਖੋਟੇ ਮੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਰਸਾਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਤਾਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ, ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਟੋਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੌਸ ਟੋਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਟੋਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਟੋਕਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਪ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਪੂਰਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਐਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਆਪ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਥੱਲੇ ਗਦੇਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ, ਗੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਲੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ,
ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੱਟੇ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਨਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ 1-2 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਫਰੇਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੀ ਚਾਕਰ ਅਸਲੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ, ਜੇ ਖਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚਾਕਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਅੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਾਖੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਭਾਏ। ਜੇ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਰਮਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੀਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀਆਂ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਵੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਗੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਦੋ ਪਾਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥ, ਖੁਦਗਰਜੀ, ਨਿੱਜੀਪਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਵਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਘੋੜਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤੇ। ਆਓ ਨੇਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੜੀ ਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ।
ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।